नमस्कार फ्रेंड्स आज आउ गोटे नुआ कहानी रे आपन को स्वागत करुच्ची। आज कहानी टी निआरा हवा को जाऊँगी। आज हूँ चाकराणी बहित झील को गेहिकी छुआ करी राति गेहिकी बिया फुल लेदेली। आसतु जाना आज कहानी केमती लगुच कमेंट बॉक्स रे कहिबे। मोर प्रिय बंधुगण और बांधवी माने मु स्वागत करुच्ची आपण को एही वीडियो रे। मो रोहित घर होउची मोर राउरकेला। मो राउरकेला रे चाकरी करे। मु आउ मो स्त्री एवं गोटे छोट पुओ सहित आमे घर भड़ा नहीं रहू। आमर घर काम पाई गोटे चाकराणी रखीचु। सेही चाकराणी आमर बहुत विश्वासी एवं कामिका। तार बयस पाखापाखि 40 खंडे हब। तार स्वामी मरी जाइछि आ गोटे झील को मध्य वर्षे हेब बाहागर कर देइछि। चाकराणीर नाँ होउछि मालती। देखा सुंदर नहेले भी शरीर गठन पूरा मस्त। तार पतला अंटा दूध जोड़िक पूरा बेल भली गोल आउ बड़ आउ गांडी भी सेमिति कखारु भली। मालती आम घरे काम कला दिनठू मोर नजर ता उपरे थाए। केमिति पटेकी गेहिबी किंतु स्त्री डर रे किछि करिबाकू साहस हुएनी। मालती को गेहिबाकू बहुत प्लान कली। मालती को मो स्त्री अजाणतरे पैसा भी दिए किंतु आउ फेरस्त आने ना। एमती किछि दिन गला परे दिने मालती को ता घर विषय भल मंद पचारि बुझिली। दिने कथा कथारे पचारि देली जे तुम स्वामी तो नहांती केमिति रहुछ। से कहला आउ कौन करिवि। मु कहली आउ गोटे सेटिंग करी बाहा ही जाउन। मालती कहला मोर एई बयस रे किए बाहा हेबो। मु कहली चेष्टा तो कर। से एही कथा सुनी टिके लाजे जाई पळेई जाए। दिने मो स्त्री पुओ को धरी बजार जाए। घरे केवल मालती आउ मु थाउ। मालती रोसई घरे बासन माजुथाए। मु जाइकी ताकू पछपटू भिड़ी धरिली। से चमकी पड़ा आ मते देखि टिके हसीदेला। मु जानिली ताकू भल लागुछि। आउ टिके चेष्टा कले निश्चय गेहिबाकू देबो। मालती कहला बाबू ये कौन करुछ। मु कहली मालती तुमको टिके गेहिबी। मालती कहला भाउजंकू माने मो स्त्री को राति न करिन कि। मु कहली ताको तो सबुदिन गेहुची किंतु नुआ माल रे मजा अछि ना। मु मालतीर पछ पाखरे ठिया होई तार दूध जोड़ी को तार लुगा ऊपर चिपी चलिली। तार कौल दूधरे मो हाथ बाजी मो बांड पूरा ठिया हो साराणी। मो बांड ताकू ता लुगा ऊपर गांडी रे गेंजी हेउथाए। मालती किछि कहु न थाए। मु एथर धीरे धीरे ता लुगा को तळू ता गांडी जाई टेकी धरी मो बांड को ता दुई गांडी मझिरे गेंजिबाकू लागिली। मो बांडर स्पर्श रे मालती गरम हो गला। कहीं ना बहुत दिन है से ता स्वामी मरिबा परे आउ गिया खाइनी। मालती प्रथमे लाजई जाइतिला किंतु मु किछि असुविधा हेबनी कही साहस देबारु से सेइठु मो बांड को धरी हलेला। मो मालती को मो आड़ को बुलेई देई ता ब्लाउज खोलीदेली। मु देखिली मालती मस्त दूध जोड़िए रखिछि। मु ता दूध जोड़ी को चिपी चलिली। दूध चिपा खाई से एते गरम हो गला जे कहला बाबू तुमर हाथ बाजी मो देह कौन हो जाउछि। बाबू कौन हेले कर। मो देह भितर केमिति हो जाउछि। भाउज आसिबा पूर्वरु काम सारिदेबा। मु ताको बेडरूम को नहीं खटरे शुआई देई लुगा को अंटा जाए टेकी देई देखिली बिया पूरा बाଳରେ भर्ती। बिया कणा देखा जाउनी। मु ता ऊपर को चढ़ी जाई मो बांड को ता बियार बाल को आड़ई देई गोटे झटका देली जे बांडटा टिके टाइट रे भितर को पसिगला। सहीठू मालती टिके चिल्लेइला तापर शांत हो गला। बियारे बाल थिले भी मु जेमिति बिया को मिलेकी देखिली बिया बहुत टाइट आउ अगिहा भली देखा होतला। मु जोरे जोरे गेही चलिली। मालती बियारू पानी बाहरी आसिला। मु सेमिति गेही चली थाए। बियारे बहुत वर्ष हैला बांड पसिनी सेथिपाई बांडर माड़रे बियारू बहुत जल्दी पानी बाहरी गला। बांड मझिरे मझिरे मोर चापी हो जाए आउ खसी जाए। मालती निजे निजे बांड को हाथ धरी बिया कणारे सेट कर दिए आउ बांड आपे आपे बियार सेंटी पर्यंत फसी जाए। मो बांड को पूरा भीतर जाए फसैकी धीरे धीरे हलई हेली। तापरे मालतीर पाटिरू आ आ बाहरला। से दांत को कामुड़िकी मो पेट को ठेली पकईला बेलकू मु ता जंघ को कुंडई धरी घप घप नाद मारी चलिली। ओ बियारे गेहिबा की मजा। एमिति 20 मिनिट गेहिला परे मोर माल बाहरिला। मु आ कहीकि सबुतक ता पेट उपरे पकईकी लुगा को भिजाई देली। लाल आउ बिया पानी रे बिया को नालुआ करिकी सालु बालु करदेली। तापरे मालती उठी जाई धुआ धुई होई ता कामरे लागिगला। मालतीर मोर मझिरे मझिरे मो स्त्री नथिला बेले गिहा गेहिरे माति जाऊ। एही लॉकडाउन पूर्वरु मो स्त्री ता बापा घर को जाई थाए। मालती काम सारी करने को आसिला। मु देखिली ता मुह सुखी जाइछि।
ପୁରା ଉଦାସ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ହେଇଛି? ସେ କହିଲା ମୋ ଝିଅକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହା ଦେଲିଣି କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ପିଲା ହେଉନାହାନ୍ତି। ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏହି ଛୁଆ ପିଲା ପାଇଁ ତାକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି କି ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖାଉନୁ। ମାଳତୀ କହିଲା ମୋ ଝିଅ ପାଖରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ସବୁ ଦୋଷ ଜଇଁର। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ମୋ ଝିଅ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାଳତୀ କହିଲା ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ରାଗିବନି ତ? ମୁଁ କହିଲି କହ। ମାଳତୀ କହିଲା ବାବୁ ତୁମେ ମୋତେ ଯେମିତି କହୁଛ ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଗେହିକି ଛୁଆଟିଏ ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ସେମିତି କେମିତି ହେବ ଯଦି ତା ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଜାଣିବେ? ମାଳତୀ କହିଲା ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ଯାହା ହେଉ ମା' ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଝିଅ ମିଳୁଛି, ମାନେ ଛାଡ଼ିବା କାହିଁକି? ମୁଁ ଭାବିଲି ମା' ଯଦି ଏତେ ସେକ୍ସି ତାହେଲେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଗ ତୁମ ଝିଅକୁ ପଚାର। ମାଳତୀ କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଆଗରୁ ପଚାରି ସାରିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆସ। ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମାଳତୀ ତା ଝିଅ ରୁଚିକୁ ଧରିକି ଆସିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମା' ଠାରୁ ଝିଅ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୁଚି ମଧ୍ୟ ତା ମା' ଭଳି ଫିଗର ରଖିଛି। ମାଳତୀ କହିଲା ବାବୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ତୁମେ 2 ଜଣ ବସି କଥା ହେଉଥାଅ। ମୁଁ ରୁଚିକୁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଡାକି ନେଇ କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ରୁଚିକୁ ମୋ ଆଡ଼େ ଭିଡ଼ି ଆଣି ଆଗ ତାକୁ ପୁରା ନଙ୍ଗଳା କରିଦେଲି। ସେ ଟିକେ ଲାଜ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ତା ବଡି ଦେଖି ପୁରା ପାଗଳ ହୋଇଗଲି ଆଉ ଗେହିବି ବୋଲି ଏତେ ବିକଳ ହୋଇଗଲି ଯେ ମୋ ଦେହରୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ମୁଁ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ରୁଚିର ଦୁଧ ଯୋଡ଼ିକ ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ ଆଉ ମୁଣ୍ଡି ଦିଟା ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ଭଳି ହୋଇଛି ଆଉ ବିଆରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବାଳ ଅଛି। ରୁଚି ଲାଜରେ ତା ବିଆ ଆଉ ଦୁଧକୁ ଲୁଚଉଥାଏ। ମୁଁ ତା ହାତକୁ ବିଆ ଉପରୁ କାଢ଼ି ଦେଇ ଖଟ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଲି ଆଉ ତା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇ ତା ଦୁଧକୁ ବହେ ଚିପି ଚିପି ଲାଲ କରିଦେଲି। ଏଥର ତା ଦୁଧକୁ ଚୁଚୁମିଲି ଆଉ 2ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ତା ବିଆ ଭିତରେ ପୂରେଇ ଆଗ ପଛ କଲି। ରୁଚି ଗରମ ହେଇଗଲା ଆଉ ତା ବିଆରୁ ପାଣି ବୋହିଗଲା। ତା ବିଆ ମଧ୍ୟ ଟାଇଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏବେ ବିଆ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ବାଣ୍ଡକୁ ବିଆରେ ପୂରେଇ ଦେଲେ କଷ୍ଟ ହେବନି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ବିଆ ରସରେ ଓଦା କରି ଚୁରିର ଗୋଡ଼ 2ଟାକୁ ମିଲାଇ ଧରି ତା ବିଆରେ ବାଣ୍ଡକୁ ପୂରେଇଲି। ରୁଚିକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ବାଣ୍ଡଟା ପୁରା ବିଆରେ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା। ପରେ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଣ୍ଡକୁ ବିଆ ଭିତରକୁ ଆଗ ପଛ କଲି। ରୁଚି ମୋତେ ତା 2 ହାତକୁ ମୋ ପିଠିରେ ଭିଡ଼ି ଧରି ତା ଗାଣ୍ଡି ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଗେହିଥିଲା। ରୁଚି କହିଲା ମଜା ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ରେ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ମାରି ଚାଲିଲି। ଜୋରଦାର ଧକ୍କାରେ ରୁଚିର ବିଆରୁ ଆଉ ଥରେ ପାଣି ବାହାରି ଆସିଲା। ବିଆ ରସରେ ବିଆ ମୁହଁ ପୁରା ଫେଣ ହୋଇ ଘରଟା ଖାଲି କଚ କଚ ଫଚ ଫଚ ହେଉଥାଏ। ରୁଚିର ଟାଇଟ୍ ବିଆକୁ ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇକି ଥାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜୋର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାରି ବାଣ୍ଡକୁ ବିଆରେ ପୂରାଏ, ମୋ ବାଣ୍ଡ ଯାଇକି ତା ବିଆର କୋଉଠି ମାଡ଼ ହୁଏ ଯେ ରୁଚି ଖାଲି ଓ ଆ ହେଉଥାଏ। ରୁଚିର ଏହି ଆବାଜରେ ମୋର ଆଉ ଟିକେ ଜୋଶ ବଢ଼ିଯାଏ। ମୁଁ ଏଥର ତା ଦୁଧ ଯୋଡ଼ିକୁ ଚିପି ଚିପି ଗେହୁଥାଏ। ମୋତେ ରୁଚି ଖାଲି କହୁଥାଏ ଆହୁରି ଜୋରେ ଗେହ, ମୋ ବିଆକୁ ପଟେଇ ଦିଅ, ଯେତେ ପାଣି ଅଛି ସବୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ମୁଁ ରୁଚି ବିଆରୁ ବାଣ୍ଡ କାଢ଼ି ତାକୁ ଡଗି ଷ୍ଟାଇଲରେ ରଖି ପଛପଟୁ ବିଆରେ ବାଣ୍ଡ ପୂରେଇ ଗେହିଲି। ଏହି ପୋଜରେ ତା ସ୍ୱାମୀ କେବେ ଗେହି ନଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା ଆଉ ତା ଗାଣ୍ଡିକୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଠେଲି ସେ ନିଜେ ବି ଗେହି ହେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ମାଲ ବାହାରିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଏବେ ବିଆକୁ 2 ହାତରେ ପୁରା ମେଲେଇକି ଧର। ସେ ବିଆକୁ ମେଲେଇକି ଧରିଲା ଆଉ ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଟେଙ୍ଗେଇକି ବିଆର ପୁରା ଭିତରକୁ ଠେଲିକି ବିଆରେ ପସେଇକି ରଖିଲି। ମୁଁ ଆଉ 4-5 ଧକ୍କା ମାରିଲା ପରେ ବିଆର ପୁରା ମୂଳକୁ ବୁଲି ବାଣ୍ଡ ଗଳେଇକି ରୁଚିକୁ କୁଣ୍ଢାଇକି ଧରିକି ବିଆରେ ବାଣ୍ଡକୁ ପସେଇକି 3 ମିନିଟ୍ ହେବ ସେମିତି ରଖିଲି। ତାପରେ ସବୁତକ ବୀଜ ବିଆ ଭିତରେ ପିଚ୍ ପିଚ୍ ହୋଇ ପଶିଲା। ଏମିତି କମ୍ ସେ କମ୍ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ବିଆରୁ ବାଣ୍ଡକୁ ବାହାର କଲା ପରେ ଅଧିକାଂଶ ବୀଜ ବିଆର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ତା ବିଆକୁ ହେଲେ ମେଲେଇକି ଦେଖିଲି ବୀଜ ସବୁ ପଶିଲା କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ମାଲ ଭିତରେ ହିଁ ପଶିଥିଲା। ତାପରେ ମାଳତୀ ରୋଷେଇ ସାରି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲା। ମୁଁ ସେମିତି ନଙ୍ଗଳା ହୋଇଯାଇକି କବାଟ ଖୋଲିଲି। ମାଳତୀ ମୋତେ ଦେଖି କହିଲା ବାବୁ ତୁମ ବାଣ୍ଡରୁ ମାଲ ଏବେ ବି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଭଲ କି ଗେହିଲ କି ନାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି ଯାଇ ରୁଚିକୁ ପଚାର, ସେ କହିବ 3 ମାସ ପରେ ପେଟ ଫୁଲିଛି କି ନାହିଁ। ମାଳତୀ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଯେ ତା ଝିଅ ପୁରା ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ହାଲିଆ ହୋଇ ଶୋଇଛି। ରୁଚି ବିଆରୁ ଅଳ୍ପ କି ପାଣି ସହିତ ବୀଜ ଥପ ଥପ ହୋଇକି ବୋହୁଛି। ରୁଚି ତା ମାଆକୁ ଦେଖି ହସି ହସି କହିଲା ତୋ ଜଇଁ ଏମିତି ମଜା ନ ଦେଇଥିବେ ଆଜି ବାବୁ ଯେମିତି ମଜା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଳତୀ କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏଥର ଛୁଆ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ବାବୁ କହିଲେ। ମାଳତୀ ଆମେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କହିଲା ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛି, ଟିକେ ପରେ ଖାଇଦେବ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି କହି ବାହାରିଲା। ମୁଁ ମାଳତୀକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମାଳତୀକୁ ପଛପଟୁ ଭିଡ଼ି ଧରି ତା ଦୁଧ 2ଟିକୁ ଚିପିଦେଲି। ମାଳତୀ କହିଲା ବାବୁ ତୁମ ଗିହଣ ଦେଖି ମୁଁ ବିଏପି ଗଲୁ ହେଲାଣି। ମୁଁ ତାକୁ ବାଥରୁମ୍କୁ ନେଇକି ତାକୁ କାନ୍ଥରେ ହାତ ଦେଇ ନଇଁବାକୁ କହି ପଛପଟୁ ତା ବିଆରେ ବାଣ୍ଡକୁ ଗଳେଇକି
ତା ପାଣି ବାହାରିବା ଯାଏଁ ଘେଇଲି। ତାର ଗରମ ପାଣି ବାହାରି ମୋ ବାଣ୍ଡ ଓଦା ହୋଇ ତା ଗୋଡ଼ ଆଡ଼କୁ ବୋହିଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ ବଢ଼େଇ ଘେଇ ସବୁତକ ମାଲ ବାଥରୁମ୍ ଚଟାଣରେ ପକେଇ ଦେଇ ଧୁଆଧୋଇ ହୋଇ ବେଡ଼ରୁମକୁ ଗଲି। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁ। ଆଉ ରାତିଯାକ ବହୁତ ପୋଜରେ ରୁଚିକୁ ଘେଇଲି। ଘେହି ଘେହି ତା ବିଆ ଫୁଲେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଚିକୁ ପାଖରେ ରଖିଲି। ମୁଁ ରୁଚିର ମାଆକୁ ମନା କରିଦେଲି। ରୁଚି ବି ତା ମାଆକୁ କହିଲା, ତୁ ଘରକୁ ଯା, ମୁଁ ବାବୁଙ୍କ ସେବା କରିବି। ଏମିତି ଲକଡାଉନ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ରୁଚି ତା ମାଆ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲା। କିଛିଦିନ ପରେ ମାଳତୀ ମିଠା ଆଣି ଚୁପ୍ ସେ ମୋତେ ଦେଲା। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ମାଳତୀ? କହିଲା, ଏତେ ଦିନ ଧରି ଚାଷ କଲ, ମୋ ଝିଅ ପେଟରେ ସତରେ ଫଳ ହୋଇଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଭଲ କଥା।